So in this first lecture, we see syllabus of pharmaceutics first. आपण syllabus बघूयात आपल्या pharmaceutics first चा. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, total तुम्हाला 5 subjects आहेत. Pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, human anatomy and physiology, and social pharmacy. या 5 सब्जेक्टला तुम्हाला प्रॅक्टिकल्स पण आहेत. In which pharmaceutics first? Theory and also theory part माझ्याकडे आहे. Subject course code is ER 2011T. आपण syllabus बघूयात pharmaceutics first चा. Scope: this course is designed to impart basic knowledge and skills on the art and science of formulating and dispensing the different pharmaceutical dosage form. Means pharmaceutics subject मध्ये जे काही different dosage forms आहेत medicals मध्ये जे preparations medicaments available असतात, how they prepare means compounding of the drug. So drug ते medicament, cup syrup, tablets, जे different categoryचे dosage forms आहेत ते कसे prepare केले जातात, which components or active ingredients used, तर तो in detail study statistics मध्ये आहे. By which method they prepared. Suppose tablet जर असेल तर tablet कशी prepare केली, त्याच्या different method, then their test, different types of tablets. So जे काही pharmaceutical dosage forms आहेत all, tablet, capsule, syrup, lotions, powders, ते सगळं how they formulated means त्याचा formula, ते compounding आपल्याला pharmaceutics subject मध्ये बघायचं आहे. In practical ते perform करायचंय तुम्हाला.
how the lotions are prepared, then emulsion, suspension, then course objective. This course will discuss the following aspects of pharmaceutical dosage form, basic concept, types and need, advantages, disadvantages, method of preparation or formulations, packaging and labeling of requirement, basic quality control test, concept of quality assurance and good manufacturing practices, that is GMP. Then course outcomes. Upon successful completion of this course, the student will be able to firstly describe about the different dosage forms and their formulation aspect, explain the advantages and disadvantages, quality control test of different dosage form, discuss the importance of quality assurance and गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. म्हणजे फार्मास्युटिक सब्जेक्ट मध्ये फर्स्टली फार्मसी काय आहे, इट इज कंपाउंडिंग अँड डिस्पेन्सिंग ऑफ डिफरंट फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्म ऍज पर द प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेन्सिंग करायचे ड्रग. बिफोर दॅट इन फार्मास्युटिक सब्जेक्ट वी लर्न अबाउट हाऊ टू कंपाउंड एनी डोसेज फॉर्म. जे डिफरंट डोसेज फॉर्म मेडिकल्स मध्ये अवेलेबल असतात, कोणते कोणते डोसेज फॉर्म अवेलेबल असतात तुम्हाला माहिती आहे ते सांगा. मेडिकल स्टोअर मध्ये टॅबलेट्स अवेलेबल असतात. साऊंड इज ऑडिबल टू ऑल. Capsules, tablets, then syrups, lotions, suspensions, different topical creams. तर ते जे आहे प्रॅक्टिकल मध्ये हाऊ दे कंपाऊंड, त्याचं कंपाऊंडिंग मीन्स त्याचं फॉर्म्युलेशन तुम्ही तिथे बघणार आहे. आणि इन थेरॉटिकल सब्जेक्ट पॅकेजिंग मटेरियल मीन्स टॅबलेट्स कोणत्या ब्लिस्टर पॅकेजिंग असतं, डिफरंट टाइप्स ऑफ पॅकेजिंग ऑफ टॅबलेट. देन लेबलिंग जे आहे, कधी तुम्ही लेबलिंग बघितलंय डोसेज फॉर्मचं? ओके. तर पर्टिक्युलर जर इमल्शन असेल तर चेक वेल बिफोर यूज, जे काय पर्टिक्युलर स्पेसिफिकेशन आहे ते इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो फर्स्टली टोटल 7 युनिट्स आहेत, in which first one topic is history of profession of pharmacy in relation to pharmacy education. Screen दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First one is history of profession of pharmacy in India in relation to pharmacy education. म्हणजे pharmacy education स्टार्ट झालं काय रिझन होतं, ड्रग इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट, then drug inquiry committee established झाली. That is the reason behind this pharmacy education. तर ती जी हिस्ट्री आहे फार्मसी प्रोफेशनची, फार्मसी एज्युकेशनच्या रिलेटेड, ती या पॉइंट मध्ये या टॉपिक मध्ये आपण बघणार आहे. देन सेकंड इंडस्ट्री, फर्स्ट इंडस्ट्री कधी इस्टॅब्लिश झाली, कोणते फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्म त्या ठिकाणी कंपाऊंड केले. इन फार्मसी प्रॅक्टिस रोल ऑफ फार्मासिस्ट काय आहे. देन फार्मसी प्रॅक्टिस मध्ये क्लिनिकल फार्मसी मध्ये फार्मासिस्टचा रोल, हॉस्पिटल फार्मसी मध्ये, देन अनदर जे काही प्रोफेशनल असोसिएशन आहेत त्याच्यामध्ये फार्मासिस्टचा रोल काय आहे. दिस पॉइंट विल बी कव्हर्ड अंडर दिस फर्स्ट टॉपिक. देन सेकंड फार्मसी ऍज अ करिअर, म्हणजे फार्मसी ऍज अ करिअर म्हणून कोणत्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत फार्मसी मध्ये. जर तुम्ही करिअर डेव्हलप केलं तर अकॅडमिक्स, देन इंडस्ट्रीमध्ये जाऊ शकता, देन डिफरंट ब्रांचेस. तो एक फार्मा ट्री चार्ट आहे, तो आपण फार्मसी ऍज अ करिअर मध्ये बघणार आहे. देन फार्माकोपिया. इन फार्माकोपिया, तर फार्माकोपिया हे एक ऑफिशियल बुक आहे, त्याच्यामध्ये एखाद्या ड्रगचा देअर ओरिजिन, सोर्सेस, त्याची मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, देन त्याची थेरॅपेटिक इफेक्ट, इन डिटेल स्टडी जी ड्रगची आहे ती ह्या ऑफिशियल बुक मध्ये, फार्माकोपिया ह्या ऑफिशियल बुक मध्ये अवेलेबल असते. देन देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया,
United States Pharmacopoeia, then National Formulary, NF, and Extra Pharmacopoeia. ह्या डिफरंट फार्माकोपियाचा इन डिटेल स्टडी आपण फार्माकोपिया ह्या टॉपिक मध्ये करणार आहे. IP is Indian Pharmacopoeia, BP British Pharmacopoeia, USP means United States Pharmacopoeia, then NF National Formulary and Extra Pharmacopoeia. Then silent features of Indian Pharmacopoeia. हा पॉइंट पण आपण फार्माकोपिया ह्या टॉपिक अंडर बघणार आहे. फर्स्ट युनिट काय आहे? हिस्ट्री ऑफ फार्मसी प्रोफेशन, इंडस्ट्री, फार्मसी प्रॅक्टिस, फार्मसी ऍज अ करिअर म्हणजे कोणत्या ब्रांचेस अगेन ऍज अ करिअर म्हणून आहेत ते आपण फर्स्ट टॉपिक मध्ये अंडर द फार्मसी ऍज अ करिअर याच्यामध्ये बघणार आहे. देन सेकंड फार्माकोपिया, डिफरंट फार्माकोपियाचा स्टडी आहे. After that, silent features of pharmacopoeia. Then second topic आहे तो packaging materials. Type of selection criteria, advantages and disadvantages of glass, plastic, metal, rubber as a packaging material. म्हणजे आपण टॅबलेट साठी जे ब्लिस्टर पॅकेजिंग करतो, कॅप्सूल, कॅप आणि बॉडी असते. देन जे कप सिरप वगैरे असते ते अंबर कलरच्या बॉटल मध्ये पॅक केलेले असतात. मग ते पॅक करण्यासाठी जे मटेरियल आपण यूज करतोय, आयदर इट इज प्लास्टिक और ग्लास. देन कंटेनर जे आहेत त्यांचं दे आर आयदर रबर पॅकेजिंग मटेरियल युज्ड और प्लास्टिक ग्लास पॅकेजिंग मटेरियल युज्ड. तर ते प्रॉपर पॅकेजिंग मटेरियल कोणत्या डोसेज फॉर्म साठी कोणतं यूज करायचं आहे. सिलेक्शन क्रायटेरिया की पर्टिक्युलर सॉलिड डोसेज फॉर्म साठी कोणत्या टाइपचं पॅकेजिंग मटेरियल पाहिजे. तर पॅकेजिंग मटेरियलचा स्टडी आपण सेकंड टॉपिक मध्ये करणार आहे. देन थर्ड टॉपिक आहे फार्मास्युटिकल एड. साऊंड येते सगळ्यांना क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. इन थर्ड टॉपिक फार्मास्युटिकल एड. त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनोलेप्टिक्स, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजंट, देन प्रिझर्वेटिव्हचे डेफिनेशन, टाइप्स, एक्झाम्पल आणि कोणते प्रिझर्वेटिव्ह यूज केले जातात, युजेस. थर्ड टॉपिक मध्ये फार्मास्युटिकल एड म्हणजे जे सबस्टन्स आपण एक मेन डोसेज फॉर्म प्रिपेअर करताना जे कलरिंग एजंट टू इम्प्रूव्ह द कलर ऑफ दिस डोसेज फॉर्म, फ्लेवरिंग एजंट टू फ्लेवर द दिस डोसेज फॉर्म, स्वीटनिंग एजंट. सपोज एखादा डोसेज फॉर्म बिटर इन टेस्ट असेल तर आपण स्वीटनिंग एजंट यूज करतो. कोणते स्वीटनिंग एजंट्स यूज करायचे आहेत, देअर एक्झाम्पल्स, देन देअर ऍप्लिकेशन्स. हा पार्ट आपण फार्मास्युटिकल एड या थर्ड टॉपिक मध्ये स्टडी करणार आहे. देन प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे टू प्रिझर्व दिस डोसेज फॉर्म. त्याची डेफिनेशन, कोणते प्रिझर्वेटिव्ह यूज करतो आपण, त्याचे एक्झाम्पल्स आणि ऍप्लिकेशन हे थर्ड टॉपिक मध्ये स्टडी करणार आहे आपण. देन फोर्थ टॉपिक युनिट ऑपरेशन्स म्हणजे साईज रिडक्शन, साईज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग अँड एक्सट्रॅक्शन. हे जे युनिट ऑपरेशन्स आहेत याची डेफिनेशन, फर्स्टली डेफिनेशन, देन ऑब्जेक्टिव्ह और ऍप्लिकेशन, प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग. मीन्स आपण साईज रिडक्शन ज्यावेळेस स्टार्ट करणार आहे त्यावेळेस फर्स्टली व्हॉट इज साईज रिडक्शन, आफ्टर दॅट साईज रिडक्शन चे ऑब्जेक्टिव्ह, देन साईज रिडक्शन आपण का करायचं, ऍप्लिकेशन, साईज रिडक्शनचं प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग. कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग हा पार्ट आपण हॅमर मिल आणि बॉल मिलचा बघणार आहे. ज्यावेळेस आपण साईज सेपरेशन स्टडी करू सेम फॉर्मॅट, त्याची डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्ह, ऍप्लिकेशन, प्रिन्सिपल बघणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे त्यांनी इन्स्ट्रुमेंट किंवा इक्विपमेंट दिले जसे की साईज रिडक्शन मध्ये हॅमर मिल आणि बॉल मिल, साईज सेपरेशन मध्ये सायक्लोन सेपरेटर्स आणि ज्या काही फ्यूज आहेत त्या, तर त्याचं आपण कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग बघणार आहे. देन मिक्सिंग,
In mixing, same firstly definition, their advantages, their application and principle of mixing. Mixing साठी कोणते instrument use करतात? Double cone blender, turbine mixture, triple roller mill, silveron mixer, homogenizer. ह्या इक्विपमेंटचा आपण कन्स्ट्रक्शन बघणार आहे, प्रिन्सिपल अँड वर्किंग. फ्रॉम फर्स्ट आपण बघूयात साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन आपण का स्टडी करणार आहे, तर टू रिड्यूस द ड्रग और सबस्टन्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल, फाइन पार्टिकल और कोर्स पार्टिकल. म्हणजे जो एखादा ड्रग किंवा सबस्टन्स आहे त्याची साइज रिड्यूस करायची, म्हणजे साइज कमी करायची, आयदर इन कोर्स, फाइन और स्मॉलर फॉर्म मध्ये. तर साइज रिडक्शन साठी आपण हॅमर मिल आणि बॉल मिल ह्या दोन मिल स्टडी करणार आहे. देन साइज सेपरेशन. साइज सेपरेशन म्हणजे जे पार्टिकलची साइज आहे, पर्टिक्युलर मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज, तर साइज ह्या सेपरेट करायचे आहेत बाय युजिंग शिवसेकर और सायक्लोन सेपरेटर. मग त्याच्यामध्ये आपण ज्या काही सीव्ज आहेत, स्टँडर्ड्स ऑफ सीव्ज, क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर अकॉर्डिंग टू आयपी मध्ये जे पावडरचं क्लासिफिकेशन दिलंय, कोर्स पावडर, मॉडरेटली कोर्स पावडर, फाइन पावडर, व्हेरी फाइन पावडर आणि त्याचे जे स्टँडर्ड दिलेत, ऍज पर दॅट स्टँडर्ड आपण साइज सेपरेशन, दॅट इज मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज, हा पार्ट बघणार आहे. देन मिक्सिंग. मिक्सिंग मध्ये मिक्सिंग मीन्स टू और मोर सबस्टन्सेस आर मिक्स्ड टुगेदर, दॅट इज मिक्सिंग. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त सबस्टन्सेस ज्या प्रोसेस मध्ये मिक्स केले जातात, दिस प्रोसेस इज नोन एज मिक्सिंग, इन विच डबल कोन ब्लेंडर, टर्बाइन मिक्सचर, ट्रिपल रोलर मिल अँड सिल्वरसन मिक्सचर होमोजेनायझर्स आर युज्ड. मग ह्या इक्विपमेंटचा आपण कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग, हाऊ दे वर्क फॉर मिक्सिंग, तर ते आपण ह्या टॉपिक मध्ये स्टडी करणार आहे. देन फिल्ट्रेशन. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes. Then filtration. Filtration म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण सॉलिड पार्टिकल्स जे आहेत ते सेपरेट करणार आहे लिक्विड किंवा गॅसेस पासून. द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम दी लिक्विड और गॅसेस, तो पार्ट आपण फिल्ट्रेशन मध्ये बघणार आहे. इन विच थेरी ऑफ फिल्ट्रेशन. मग फिल्ट्रेशन साठी आपण मेम्ब्रेन फिल्टर अँड सिन्स्टर्ड ग्लास फिल्टर, हे दोन फिल्टर, त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग मीन्स हाऊ दे वर्क फॉर फिल्ट्रेशन, तो स्टडी करणार आहे आपण. देन सेकंड पॉइंट, ड्राइंग. Drying means removal of moisture or water from the solid, in which working of, याच्यामध्ये ड्राइंग साठी फ्लुइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज केला जातो. देन प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग मीन्स फ्रीज ड्राइंग ही प्रोसेस यूज करून, मीन्स फ्रीज ड्रायर यूज करून पण आपण ड्राइंग ही प्रोसेस करू शकतो. ड्राइंग मीन्स रिमूव्हल और मॉइश्चर, रिमूव्हल ऑफ मॉइश्चर और water from the solid. मग आपण फ्लुइडाइज्ड बेड ड्रायरचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग बघणार आहे. देन एक्सट्रॅक्शन. एक्सट्रॅक्शन मीन्स जे मेडिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहेत ते डिझॉल्व्ह करून घेतले जातात. बाय डिझॉल्विंग प्रोसेस जे काही एक्स्ट्रॅक्ट ऑब्टेन केला जातो त्याच्यामध्ये मेन्स्ट्रम हा मेन आहे एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस मध्ये. मेन्स्ट्रम म्हणजे इट इज अन सॉल्व्हंट विच इज युज्ड फॉर द एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस. मग याच्यामध्ये जे ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहेत ते डिझॉल्व्ह करून घेतले जातात बाय यूज ऑफ मेन्स्ट्रम. इन विच डेफिनेशन ऑफ मेन्स्ट्रम, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रॅक्शन, देन मेथड्स कोणत्या यूज केल्या जातात ते, अँड ऍप्लिकेशन्स ऑफ एक्सट्रॅक्शन. दिस पार्ट अंडर
Unit 4. सेकंड फोर्थ टॉपिक मध्ये आपल्याला डिफरंट ऑपरेशन्स बघायचे and their equipments. These operations are size reduction, size separation, mixing, filtration, drying, extraction. Then unit number 5, tablet. Tablet, it is solid unit dosage form, or it is in a pharmaceutical oral dosage form. So tablet definition आहे, tablet means it is in a pharmaceutical oral dosage form or solid unit dosage form of medicament or medicaments with the suitable agents. Means tablet prepare करताना आपण active ingredient use करणार आहे with जे pharmaceutical aid मध्ये होतं. This sweetening agent, coloring agent, flavoring agent, some diluents are used. Means different pharmaceutical aids, means different excipient जे आहेत ते फर्स्टली आपण टॅबलेटची डेफिनेशन बघणार आहे. देन टाइप्स ज्या टॅबलेटचे आहेत, इंटेरिक कोटेड टॅबलेट, त्या टाइप्स बघणार आहे आपण. कोटेड टॅबलेट, अनकोटेड टॅबलेट, मॉडिफाइड टॅबलेट, सस्टेन रिलीज टॅबलेट, extended release tablet, fast dissolving tablet, then multi-layered tablet. या different tablets types. Then tablet definition, advantage, disadvantage. After that, applications and evaluation test for tablet. There are different evaluation tests: hardness test, friability test, size cheese test आहे ती. त्याचा different test आपण ह्या युनिट मध्ये स्टडी करणार आहे. आफ्टर दॅट कॅप्सूल. कॅप्सूल माहिती आहे तुम्हाला? Yes. कॅप आणि बॉडी हा पार्ट त्याचा डिफरंट केला जातो. इन विच ऍक्टिव्ह मेडिकामेंट प्लेस्ड इन बॉडी. देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ द कॅप्सूल, हार्ड जिलेटिन कॅप्सूल अँड सॉफ्ट जिलेटिन कॅप्सूल. तर कॅप्सूलचा स्टडी आपण कॅप्सूल मध्ये बघणार आहे. टाइप्स ऑफ टॅबलेट. Then liquid oral preparations, solution, syrup. Liquid oral preparation मध्ये solution, syrups, elixir, emulsion, suspension, dry powder for reconstitution. म्हणजे लिक्विड डोसेज फॉर्म जे आहेत ओरल प्रिपरेशन, त्याच्यामध्ये आपण हे प्रिपरेशन जे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स आहेत, इमल्शन, सस्पेन्शन, elixir, syrup, solution, त्याची definition, types, then method of preparation, how the emulsions are prepared, how the suspensions are formulated. तो पॉइंट आपण लिक्विड ओरल प्रिपरेशन मध्ये बघणार आहे. Then topical preparation, ointment, creams, paste, gel, ligaments, lotion, suppositories and pasteurizers. This part under the topical preparation. आणि सेम आपण क्रीम, ऑइंटमेंट जे आहेत हे प्रिपरेशन टॉपिकल, त्यांची डेफिनेशन, हाऊ दे आर प्रिपेअर्ड, मीन्स त्याचा फॉर्म्युला, त्याचे ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट nasal preparations or ear preparations. Again same, nasal preparations of formula, ear preparations of formula, its definition, advantage, disadvantage, and which medicaments are given through this route, means or which medicaments are used in nasal preparations. त्याच्यामध्ये आपण प्रिपरेशनचे एक्झाम्पल बघणार आहे. After that, powders and granules, in which dusting powder, effervescent powder, effervescent granules, and insufflation. हा पार्ट बघणार आहे. Then sterile formulation. In sterile formulation, injectables, eye drops, eye ointment. Sterile eye drops and eye ointment, they are under ophthalmic preparation also. ह्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह यूज केले जातात. And for sterile formulation, sterilization
ज्या प्रोसेस आहेत, डिफरंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलायझेशन और इक्विपमेंट्स यूज, ऑटोक्लेव, हॉट एअर ओव्हन, तर ते पण आपण ह्या पॉइंट अंडर बघणार आहे. देन इम्युनॉलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट सेक्शन अँड ऍक्टिव्हिटीज ऑफ फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट, याच्यामध्ये क्वालिटी कंट्रोल QA आणि QC, that is quality control and quality assurance. Definition of this quality control and quality assurance, current good manufacturing practice, that is CGMP. Then introduction to concept of calibration and validation. म्हणजे 6 नंबर टॉपिक मध्ये आपण QC आणि QA डिपार्टमेंटची डेफिनेशन, काय पर्पज आहे त्या डिपार्टमेंटचा, व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस QC अँड QA. त्याच्यानंतर GMP, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस मध्ये काय येतं, दिस पार्ट ऑल्सो covered in topic 6. Then topic 7, novel drug delivery system, in which introduction, classification with their example and advantages and challenges. Means 7 point मध्ये आपण novel drug delivery system चा, what is novel drug delivery system, त्याचे advantage, disadvantage आणि with their example classification स्टडी करणार आहे. This is theory syllabus of pharmaceutics first. Syllabus समजला सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टोटल किती चॅप्टर्स आहेत? 7. 7 टॉपिक्स आहेत, in which 7. सब चॅप्टर आणखी आहेत. त्याचे आपण फ्रॉम फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फार्मसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मसी एज्युकेशन, हे आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चर पासून फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करणार आहे. बिफोर दॅट यू हॅव टू नो सिलेबस ऑफ फार्मास्युटिक्स. तुम्ही एक सेपरेट नोटबुक करायची आहे फार्मास्युटिक्स फर्स्ट साठी. त्याच्यामध्ये फर्स्टली subject, introduction of this subject, then introduction of subject teacher. After that first lecture ला सांगितलं vision mission ते घ्यायचंय, and then हा syllabus. सिलेबस समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोर्स कोड समजलाय फार्मास्युटिक्सचा? Yes, ma'am. ER 2011T. It is course code of pharmaceutics first. Then तुम्हाला हे फार्मास्युटिक्सचे प्रॅक्टिकल्स, जे आपण थेअरी मध्ये इमल्शन, सपोज इमल्शन घेतला तर तुम्ही थेअरी मध्ये व्हॉट इज इमल्शन, कसं प्रिपेअर करतात, विच मेथड्स आर युज्ड, देन इमल्सिफाइंग एजंट्स कोणते असतात, इमल्शन मध्ये आपण कोणतं ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट यूज करतो, ते तुम्ही थेअरी मध्ये बघणार आहे. आणि इन प्रॅक्टिकल इमल्शन तुम्ही प्रिपेअर करायचंय थेरॉटिकल पार्ट यूज करून. तर ते प्रिपरेशन्स, ऑइंटमेंट्स, जेल, क्रीम सेम दिसते ना तुम्हाला थेअरी मध्ये आणि प्रॅक्टिकल मध्ये? म्हणजे आपण इथं सस्पेन्शन बघतोय, इमल्शन बघतोय, इथं आपण बघितलं ना लिक्विड मध्ये, हिअर लिक्विड ओरल मध्ये इमल्शन, सस्पेन्शन. तर आपल्याला इथं थेरॉटिकल पार्ट स्टडी करायचा आहे आणि प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्ही ते परफॉर्म करणार आहे की
कसं ऍक्च्युली सस्पेन्शन इमल्शन बनवतात, त्याचं लेबलिंग, कोणतं कंटेनर यूज करायचं, ते तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये असणार आहे.